अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यू? ठीक ठाक हैं, सब खैरियत है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ हरबतपुरा के एक इलाके इफ्तिखार पार्क में। असल में मुझे ख्याल आया कि आजकल ये चीज़ें बहुत कम पाई जाती हैं कि इलाके में एक ग्राउंड होना चाहिए, स्कूल, मस्जिद, कब्रिस्तान। और आप देख रहे हैं कि इस इलाके में ये पार्क भी मौजूद है और ये खुसूसी काविश अब्दुल अलीम ख़ान साहब की, मियाँ इफ्तिखार साहब की, इन्हीं के नाम पे ये पार्क भी है। और ये माशाल्लाह इस एरिए में क्योंकि सुबह सुबह जॉगिंग भी हो जाती है तो बच्चे भी यहाँ खेल सकते हैं। तो चलते हैं अंदर, एक दो बंदों से इसके बारे में पूछते हैं। नहीं जी नाजरीन, ये यहाँ का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इसी इफ्तिखार पार्क में, और देखें माशाल्लाह लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो पानी साफ़ लोगों को मुहैया होना चाहिए कि पाकिस्तान का तकरीबन ऐसा, पंजाब का और लाहौर का स्पेशली 80% पानी जो है ना वो ख़राब आ रहा है। तो इस सिलसिले में साजी तुसी कहोगे ਇਹਦੇ मतलब कोई पानी के मतलब यानी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਇਆ प्लांट पंजाब का और लाहौर का स्पेशली पानी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो वैसे 80% ख़राब आ रहा है। माशाल्लाह एक अच्छी काविश है। जी ठीक है, तो पानी सही है, ताई ते लेना आंदे हैं। हाँ वही ना, फिर पार्क ਜਿਹੜਾ बनाया इत्थे स्कीमां अजकल बहुत घट ये चीज़ां मिल रही ने। पार्क बनाया ठीक है जी, पता है ना ट्रैकिंग रूट जो है जी 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 थोड़ा पक्का हो जाए तो फिर बेहतर है, क्योंकि बारिश पानी हो जाता है स्लिपिंग हो जाती है। हाँ है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं गड़ी शो देखा लारस। हाँ जी बिल्कुल, मैं उत्थे गया उत्थे जनाब है नासिर पार्क। जी जी बिल्कुल है, उन्होंने कौंसलर वगैरह ने उन्होंने पक्का कराता जी, पक्का करा वो सही है जी। चलो इन्नी बड़ी काविश है ना, इत्थे पार्क है नाल आमर टाउन चले जाओ, मोइज टाउन चले जाओ, न्यू आमर टाउन, उत्थे तो चीज़ां मिलदी ही नहीं, इत्थे है ने तो अल्लाह करेगा चलो कल नूं पक्का भी हो जाएगा। फिल्टर ते काम कर रहा है, मैं बड़ी दूरों फिल्टर लैनों आया, साढ़े उधर नजदीक है उधर फिल्टर च पानी खराब आ रहा है। हाँ फिल्टर उधर कलंदरपुर ट्यूबवेल के कोल जिहड़ा लगा है ना जी जी, उधर जनाब पानी जिहड़ा वो खराब आ रहा है, अंदर मैला पानी आंदा है जी जी ते तां इन्नी दूरों मैं इधर पानी लैन आंदा है। देखो ना एक अच्छी चीज़ हैगी तो कितनी दूरों तुसीं टुर के इत्थे आंदे जो तुहानूं तुहाडे इलाके 'च ये चीज़ मिल जावे लगा तुसीं इत्थे ना जांदे नहीं, क्योंकि पानी दा खराब है, फिल्टर नहीं सही हैगा ना, यानी तवज्जो देनी चाहिए, सफाई नहीं होती इधर सफाई होती है तो पानी भी साफ है। हाँ बस वही चीज़ हैगी ना, इत्थे कोई चीज़ां चंगियां नज़र आंदियां ने तो फिर ही लोग आ रहे हैं ना। मैं वही कि अजकल ये बड़ी ਜਿਹੜਾ कमी है ना चीज़ों की, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कोई भी स्कीमां दे रहा नाल बहुत वड्डी आमर टाउन है, उस तो बड़ा मोइज टाउन होना ना तो ਜਿਹੜਾ नवा न्यू आमर टाउन बनता पाया उत्थे ये चीज़ां नहीं ने। चलो इत्थे हैगे ने, चलो असीं जरा आगे वधिए फिर अपना। चलो मेहरबानी सर जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में या? चलो ठीक है मेहरबानी। ये जनाब कह रहे हैं सॉरी, क्योंकि अच्छी चीज़ की तारीफ नहीं करनी चाहिए, अच्छी चीज़ की ये कहना चाहिए कि नहीं सॉरी। सर जी तुसी कुछ कहना चाहोगे या मतलब? अच्छा नहीं दसो मतलब खोल के कोई नहीं अगले फिर देखो ना चले इन्हों बड़ी वाली तो नहीं वो कह रहे फिल्टर लगा है, फिल्टर की सहूलत तो चंगी लगी है, पानी आ रहा है, पानी ठंडा जाने के लिए दिखाओ सामने करो। लो जी एक बुजुर्ग कह रहे हैं कि यह भी फिल्टर जिन्हों ना साफ होने वाला है, थले नज़र आ रहा है कि थले आप बिल्कुल है सारा हिस्सा देखोगे ना तो पानी च गंदगी आ रही है, यानी एक जेन्युइन जी प्रॉब्लम है वो दूर होनी चाहिए है, ठीक है ना। बाकी नहीं होता। हाँ जी जी लगा जो नहीं हो रहा साहब। अच्छा लेकिन यानी हूँ प्रेशर नाल आने लग पाया, लेकिन अगर असी सामने देखिए जी इन्हों का जो फिल्टर पानी भरता पाया है मेरे हाल तकरीबन साफ ही नज़र आ रहा है। ये भाजी जो 4 दिन पानी पहनता है खलोंदा है पानी पीने वास्ते। अच्छा नहीं पीने वास्ते असल बुजुर्ग पता ही अगर 4 दिन तक स्टॉक करना ही है ना पानी, 4 दिन तक स्टॉक नहीं होता है, तो बिल्कुल गल सही है। 4 दिन करोगे तो ज़रात लाजमी थले बैठनगे, जेडे गल कि नहीं पैने चाहिए, लेकिन साड़ी मजबूरी है। चलो इतने कुछ तो कुछ है, बाकी स्कीम भी नहीं है। चलो मेहरबानी, चलें जी आगे चलते हैं। ले जी ये ट्यूबवेल यहाँ का एक जो अच्छी काविश है उसे सराहना चाहिए। ये यहाँ का ट्यूबवेल लगा हुआ है और ये खुरम साहब की काविश है, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज के संगे, और ये ज़ेरन खुरम और हेलस्कर के बेटे साहब, ठीक है ना। तो ये एक यहाँ अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई कि मैं कर रहा हूँ। आगे चलते हैं।
तो जी आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों के लिए चलें छोटी मोटी से ही लेकिन तफरीह भी है, ठीक है। यहाँ बच्चे आके अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत वसी और रीज़ बराज ये पार्क है। अगर मैं इसे थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करूँ तो ये जो है ना, अपना ना होने से होना कुछ भी बेहतर है, लेकिन ये चीज़ लोग समझ नहीं रहे। ये देखें बहुत बड़ा पार्क है, इफ्तिखार पार्क हरबसपुरा में। और ये मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि ये हर स्कीम में, प्राइवेट स्कीम हो या गवर्नमेंट की, ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो है ना हमारे बच्चे यहाँ खेल सकें, टाइम स्पेंड कर सकें, बड़े कोई जॉगिंग के लिए, वर्जिश के लिए आ सके। तो सर जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर जी, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਅਸਲ ਕਾਵਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਸਲ ਨਿਖਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਘਾਹ ਘੂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੌਦੇ ਪੁੱਦੇ ਲਾਏ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, कि तुसी ये सारी काविश करके पार्क नूं साफ ही रखते हो, क्योंकि ज़्यादातर तो देखो अजे भी अगर मैं पिछे का भी थोड़ा दिखावा तो गंदगी शादी हुई इत्थे। अच्छा, तेल मेहंदी हफ्ते वाले दिन, कल की छुट्टी इतवार दी हुंदी। अच्छा, वो फिर गंद गुंद कचरा जो फिर अज इकट्ठा करना पिया। लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी होंगी है ना। देखो अगर तुहानू ही बिलफाजल आंदे ने तो की तुहानू उस बाद कुछ दे के जाते हैं, क्यों गंद तो उन्होंने पाया होंदा ना। हाँ जी, तो कोई नहीं दे के गए। मैं अपनी दा है अपनी पार्क वास्ते सफाई वास्ते दिया। नहीं देखो एक साडा अखलाकी फर्ज है कि अगर गंद मैं पाना इत्थे तो मैं अगर तुहानू मेरा मतलब छोटा जिहा मैं इत्थे फंक्शन करा रहा तो मेरी वजह नाल इत्थे गंद पा रहे, चलो तुसीं इत्थे काम करदे पिओ, तुहाडी किन्नी कि तनख्वाह गवर्नमेंट दे रही होनी है, ठीक है ना। मैं तुहानू कहा ना भाई साहब पार्क थोड़ा साफ कर लेना तो तुसीं मेरे कोल पैसे लै लेना या एडवांस दे देना कि सफाई कर दो, यह दे के जैनुअन इंसानियत दे नाते। तो लेकिन मैं अगर अपना इत्थों की कहंदे ने अपना फंक्शन करके टुर जावां ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਘਾਹ ਸੁੱਕਣ ਡਿਆ, ਸਾਰਾ ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਾਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆਪਣਾ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਆਵੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ। अच्छा, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੀਐਚ ਦੇ। ਪੀਐਚ, ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇਹ ਯਾਰ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਇਹ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਰਕ ਮੇਰੀ। अच्छा, नहीं बिल्कुल सफाई रहनी चाहिए। पार्क का मतलब की है, इतने लोग आके बैठन, बच्चे देखो माशाल्लाह, देखो सामने भी एक बच्चा फिरदा पिया। ये मेरा बच्चा है ते साईं लोग जो हैगा ते ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਰੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, अच्छा, ਤੇ जेनी ਕੋਈ ਪਰੇ ਹੈ ਜੀ, जेनी ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ जेन ਦਾ। अच्छा, चलो अल्लाह ताला शिफा देवे जी। चलो की नाम ਤੁਹਾਡਾ? उमर याद साहब, माशाल्लाह उमर याद साहब बहुत मेहरबानी, क्योंकि मैं चैनल तो चलावांगा, हो सकता है कोई ऐसे एरिए दे भी देखते ही ने मेरा चैनल, तो उन्होंने कोई हिया आ जाए, कोई शर्म आ जाए, तुहानू कुछ देन लग पौन इत्थे जिहड़ा ना काम तुहाडे कोलों कोई काम करांदे ने ते काम आया तो होंदा इन्नी शर्म उत्थे हज़ारां बल्कि अगर यानी शादी दा हैगा जी उत्थे लखां लग जांदे ने। 15,000 रुपया उत्थे महकमे वाल जमा करांदे आ। हाँ, फिर ओहदे जो कोई 1000-2000 तुहानू दे देन। हाँ जी, तावन पहलो करदे मेरे नाल, मैं भी अपना कल दा कोड जिहड़ा ਇਹਦਾ सफाई दा दे दिंदा। ਤੇ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਭਾਵੇਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਚਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇ। नहीं ज़ाहिर वो तो फिर करना है, लेकिन एक अखलाकी फर्ज है ना। मैं अगे गल की कि अगर इतने गंदगी मैं पाई है, मैं तुहानू रिक्वेस्ट कर देवां कि उमर साहब है ठीक है सारी सफाई कर दो, मैं तुहानू रुपया चलो घट तो घट डिग्गिया भी, अगर मैं उधर कोई लखां ला सकना अपने फंक्शन दे, कोई 1000-2000 तुहानू दे देवां कि भाई है बच्चों की तुहाडी रोटी सही, मेरी तरफों जिहड़ा ना अपना वो फंक्शन बुला लवां, उत्थे कोई तुहानू दे देवां नाल, कोई थोड़ा बच्चा हुंदा उत्थे। यानी असीं वो लोग असीं सुट देना, लेकिन किसी गरीब का भला नहीं करना। मैं कल्ला बंदा इत्थे, कोई ड्यूटी नहीं, और बंदा आ रहा। अच्छा, और तुहाडे नाल कोई ना, यानी तकरीबन 24 घंटे ते तुसीं ही हो इत्थे। एक चौकीदार हैगा, वो चौकीदार आंदा है ते
ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਲੈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਦਦ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 8 ਵਜੇ 8 ਤੋਂ 3। 8 ਤੋਂ 3। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਵਾਨੇ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ, ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿ ਦੋ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ 20,000 ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਚਾਹੇ ਉਸੇ 20,000 ਚੋਂ 2,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਚਲੋ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। चलो बड़ी मेहरबानी उमर साहब। लें जी व्यूअर्स, ये अब आ गया अपना इधर इन्होंने बोर्ड जो लगाया हुआ है, यानी इधर नमाज जनाजा भी होता है और उसके लिए ये हाँ जी 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 ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਜਬਰਦੀ ਆਖੋ ਤੇ PhD नहीं ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं हैगी, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो वैसे भी अगर है जॉगिंग ट्रैक थोड़ा जिहा पक्का हो जाए साइडों ते तो चलो भी फायदा, क्योंकि बारिश होंदी है तो गिला हो जाता है। लेकिन असल मसला उहदे च भी है। मैं एक दो साहब नूं गया जेहड़े इत्थे करदे पे ने जॉगिंग करदे, मैं कहा जनाब आओ अपनी आवाज़ चुको, तो नहीं नहीं सॉरी करके निकल गए ने। फिर इस तरह मसले हल नहीं होंदे। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਰਾ ਕੋ ਹੈਗਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ 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 ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ जी। पहले अपना नाम दसो, की नाम है तुहाडा? अब्दुल राउफ जी। अब्दुल राउफ साहब, इस पार्क दे मतलब लगता है इस इफ्तिखार पार्क दे मतलब तुसी की कहोगे, एक अच्छी काविश है? ये ये बाला साहब ने बाला साहब है वेरी गुड ऑन ड्यूटी। अच्छा मजाक कोई कल से ऐसी सर हो जाए सर बिल्कुल साफ क्लियर होने हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो ये आज ही नहीं, ये सर डेली है। और इन्होंने क्या है कितनी बार गया साथ में ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਲੇਟ ਨਾ ਜਾਂ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਬਸ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹਦੀ। देखो ना इस टाइम इत्थे आके बह गए हो, पार्क ना हुंदा कित्थे पैंदे तुसी? नहीं अहीं कित्थे पैना सी, सानू ते बड़ी मौज है इत्थे अपना दरख्त लगे इत्थे असीं अपना खेती भी बड़ी करने आ। जी 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 जी। मैनू ते हो गए इत्थे अपना 4-5 साल इत्थे बैठे हैं। हाँ नहीं ओही ना, तुहानू एक बहन दी भी जगह मिल गई और अच्छी फिजा है, बूटे लगे ने, ऑक्सीजन खुली है इत्थे, बहुत वधिया है जी जी जी। वो वाह सवेर नूं लोग अपना वाक करते ने जी जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਰਾ ਨਕਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। चलो अल्लाह करेगा ਉਹਨੂੰ ਵੀ अल्लाह हदायत देगा। अच्छा वैसे बेसिकली कावश पार्क ਦੀ ਕਿੱਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕਾਵਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਛੱਪੜ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਛੱਪੜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਛੱਪੜ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਹੀ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਵਗਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਭਾਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘੇਰ ਘੂਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੇਰਿਆ ਆਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂਬਰ ਚੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਣੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ
यानी अपने अपने घरों घर ਆਹੋ ਤੇ ਹੋਰ जी जी ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਬੋਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਮੀਆਂ ਇਸਖਾਰ ਦਾ जी जी ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਜ਼ਮ नाजम जी जी ਇਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੂੜਾ ਸੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਗੰਦਾ हाँ हाँ और जगह भरन भर्ती पाने वास्ते ਆਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਬੋ ਬੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ हाँ 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 ਇਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ जाहिर है ਸੁਕਾਓ। बिल्कुल बिल्कुल ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਕਾਈ अच्छा ਮਿੱਟੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਰਕ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਨਾਲ ਰਮਦਾਨ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਮਗਰ ਖੇਡਦੇ ਖੂਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਟਾ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਲੀ ਆਪਣਾ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਘਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ अच्छा ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ जी जी ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਡੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਹ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ जी 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 है बिल्कुल ਉੱਧਰ उधर है ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ हाँ जी हाँ जी ਪੁਰਾਣਾ हाँ जी वो देखी हुई मैं ਨਵਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਧਰ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੀ जी 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 ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਬੋਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਗਾਲਮਨ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਕਿ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਮੇ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਜੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾ ਦੇਣ 1000 ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਚਲੋ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨੀਅਤ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੀਆ ਚਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਪਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਮੇਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਦਿੰਦਾ ਰੋੜੀ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਰੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇਹਨੇ ਆਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਤਵਾਰ ਦੀ ਕੱਲ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਫੌਜਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਜਨਾਇਆ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ 50 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੀ ਗੰਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤਨ ਨਹੀਂ ਤਾਣੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਟੇੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ 100 ਆਦਮੀ 50 ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਜੀ 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 ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਇਹ ਹੈਗੇ 5-5 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਟੀ ਭੰਨ ਆਓ ਕਰ
ਉਹ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਖਜੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਤਿੰਨ ਵਾਰ 2 ਦਫਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਬਚਿਆ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੰਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਜ ਆ ਬੂਟਾ जी जी छोटा ये देखो अच्छा आयो सर जी बैठो तुसी भी बैठो तुसी सामने आओ कुछ तुसी भी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਅੱਗੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ PH ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਇਹ ਰੂੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਲੀ ਇਹ ਚੂੜਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਭਾਗਾ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣ ਕਰਨ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਜੈਸ਼ ਮਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ PH ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 22 ਲੈ ਲੈਣ 25 ਲੈ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਕੌਣ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜੇ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁੱਛ ਸਕਣ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ ਕੌਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਲੇ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਲੱਗੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਲੈਣੇ ਚਾਬੀ ਤਾਲਾ ਉਸਨੇ नहीं असल देखो मैं जी एक छोटी जी सजेशन मेरी तरफों पता नहीं सही है कि नहीं अगर ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਨੀ ਨੇ ਭਾਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਹਿਰੀਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਬੁਲਾਓਗੇ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਵਾਉਣਾ ਰੋਟੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸਫਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੁਬਾਹ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਭਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜੋਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਮੂਵ ਕਰਾਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਗੰਦ ਦਾ ਢੇਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। तो मेरा ख्याल है अगर हल मिल गई इंसानियत का तकाजा भी मैं अगे भी गल की अगर असं लखा रुपया अपने फंक्शन से ला दें तो 1000-2000 देना सानू मौत नहीं पै जाती। अपना लखा रुपया मकान से ला लेंगे ना ला लेंगे ने लोग इस तरह ही अगे जो राह है ना उत्थे अपना 10-5,000 भी ला सकते। अल्लाह तुहाडा भला करे लावे इस तरह ही इस तरह ही लावे इस तरह ही भी अपना साफ कर लो इस तरह ही मैं जी तुसी बड़ी सोहनी गल की मैं अक्सर गल करना मैं बल्कि अपने महल्ले च गई नाल लड़िया इस गल ते मैं कहना यार तुसी मकान दे ते लाखां रुपया ला लैंदे हो तुहाडे मकान दा जिहड़े धोंदे हो सारा पानी गली च आ जांदा पी टैप पा लो ਉਹ गटर च छोटा जिहा पैप पाना सीधा गटर च तुहाडा पानी जावे ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮੇਨ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਬਸ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਕਰਾ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਲ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਨੇ, ਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕਮਾਨ ਹੈਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਫਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।